వెల్కమ్ టు గెట్ సెట్ ఫిట్. ఇవాళ మేము ఇన్నర్ థై రిలేటెడ్గా ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తున్నాం కెటిల్ బెల్ యూస్ చేస్తూ. కొన్ని స్టాండింగ్ అండ్ కొన్ని ఫ్లోర్ వర్కౌట్స్. సో మీ దగ్గర కెటిల్ బెల్ లేకపోతే టేక్ అ డంబుల్ ఆర్ అ వాటర్ బాటిల్, ఏది లేకపోయినా పర్లేదు. ఈ ఎక్సర్సైజెస్ మీరు ఏ ఎక్విప్మెంట్ లేకుండా కూడా చేయొచ్చు. సో లెట్స్ స్టార్ట్. హాయ్ విష్ణు. హాయ్ అభిమానిక. హాయ్ అనిల్. హాయ్ అభిమానిక. సో ఇవాళ ఇన్నర్ థై రిలేటెడ్ చేస్తున్నాము. చాలా మటుకు విమెన్ విల్ ప్రిఫర్, కాకపోతే మీరు కూడా చేయొచ్చు ఈ ఎక్సర్సైజెస్. చాలా మందికి స్పెషలీ గైస్ కి ఇలా థై దగ్గర కట్స్ వస్తాయి కదా, చూపించుకుంటారు. సో లెగ్ వర్కౌట్, లెగ్ డే వర్కౌట్ అయినప్పుడు ట్రస్ట్ మీ అందరూ మిర్రర్ ముందు నిలబడి సెల్ఫీస్ తీసుకుంటారు. ఇలా లెగ్స్ మొత్తం ఫ్లెక్స్ చేసి, క్వాడ్స్ అంతా ఇట్లా చేసి అప్పుడు సైజ్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. సో ఎవరైనా ఫస్ట్ వాళ్ళ ఫిట్నెస్ జర్నీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అన్ని మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటారు, వాళ్ళ బాడీ మెజర్మెంట్స్, చెస్ట్ ఏరియా, హిప్ ఏరియా, లెగ్, థై ఏరియా అంతా. సో విమెన్ మాత్రం నంబర్ తక్కువ అవ్వాలని చూస్తుంటారు, మగవాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళ సైజ్ పెరగాలని చూస్తుంటారు. సో బికాస్ యూ వర్క్ ఆన్ దట్ మసిల్ అండ్ మసిల్ బిల్డింగ్ ఉంటుంది వాళ్ళ గోల్, కాబట్టి వాళ్ళకి మాత్రం డిఫరెన్స్. బట్ ఈ ఎక్సర్సైజెస్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ యూ బిల్డ్ మసిల్ ఆల్సో. ఓకే, so let's start. Mana first one, hip circles clockwise, anti-clockwise, 10 counts. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Other side, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And ikkadi nunchi leg raises, front leg raises. 5, 6, 7, go right leg. 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Other side, 5, 6, 7 and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11, 12, 13, 14, 15. ikkadi nunchi feet emo hip width apart, bend forward, మీ షూస్ పట్టుకొని hip down and up. కొంచెం legs inside Vishnu, కొంచెం parallel and hold your shoes, bend forward, bend your knees, squat position లో, hip down and up. So shoes పట్టుకొని hip down, up, down and up, only the hip. 5, 6, 7 and go. 1 and up, look inside, down. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. And ikkadi nunchi slowly come up. ikkadi nunchi first knee up, pulses. Manam pulses chesinappudu weight mottam other leg meeda manam shift chesi leg up and out. So front first 15 reps chedamu, tarvata sideways 15 reps. Okay, then switch other leg. 5, 6, 7, go. 1, 2, kindaki heel toni push chestundali. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, knee up, inka 12, 13, 14, 15 and right side sideways. 1, 2, 3, 4. మీకు బ్యాలెన్స్ చేయడం కష్టంగా అనిపిస్తే వాల్ సపోర్ట్ తీసుకోండి. 11, 12, 13, 14, 15 and switch other side. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sideways. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Are you both okay? So, ikkadi nunchi
Manam, we're doing a sumo squat or a wide leg squat. So get into the sumo squat. The best way, manam sumo squat position lo, feet together, heels, toes, heels, toes. Legs mari wide undakodu, mari undakodu. And koncham toes outside, knees kuda mana toes వైపే direction follow. Okay? So first hold చేద్దాము sumo squat position లో, hip mari back కాదు, inside and go down. So knees forward కాకుండా make sure knees ఎప్పుడు మన toes beyond వెళ్ళకూడదు. Alright, come on, go lower. 5, 6, 7, go 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and slowly come up. Ikkadi nunchi next one, same thing, repetitions cheddam. All right, let's go. 5, 6, 7, go 1 and up. 2, 3, low వెళ్ళడం try cheyandi. 4, very nice. 5, 6, chest up. 7, 8, 9, 10, last 5, 4, 3, 2 and 1. ikkadi nunchi floor మీద ఇప్పుడు స్లోగా come back and knees మీద knees wide చేసి stay on the floor. ఆ పొజిషన్ లో knees wider, heels దగ్గర and maximum wide. స్లోగా హ్యాండ్స్ ఫార్వర్డ్, బెండ్ ఫార్వర్డ్. ఎస్, ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ లో వచ్చారు కదా, మళ్ళీ ఇంకొంచెం వైడర్, knees wider. Now slowly go on your elbows. So hold there. ఈ పొజిషన్ లో try to push your hip low. So do you feel the stretch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Slowly take your time. Melliga, knees inside and push yourself up. So let's start with the first one. Ippudaithe manam sumo squat position lone kettlebell hold chesi we're just going down and up. Okay? Let's go. 5, 6, 7 and go. 1, up. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. సో అభిమానిక, జనరల్గా ఈ కెటిల్ బిల్ పట్టుకునేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి కదా. ఈవెన్ స్వింగ్ చేసేటప్పుడు కూడా చాలా హెవీ వెయిట్స్ కాబట్టి ఐ థింక్ కాన్షియస్గా చాలా మందికి అంటే కొంచెం అంటే డిఫరెంట్ గ్రిప్ కదా. సో కానీ ఇట్ ఈస్ ఈజియెస్ట్ వన్ టు హోల్డ్. డంబెల్ కన్నా కూడా కొంచెం సేఫ్. కాకపోతే ఇలాంటి మూవ్మెంట్స్కి ఇట్స్ ఓకే. మనం స్వింగ్స్ అవన్నీ చేసినప్పుడు, స్వింగ్స్ మోస్ట్లీ మన గ్లూట్స్కి చేస్తాము. సో అవి చేసినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇలా వదిలేస్తే అంతే, ఎదురుగా ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ పని. సో బీ కేర్ఫుల్, విష్ణు చెప్పినట్టు. అండ్ నార్మల్గా హోల్డ్ చేయండి. మీకు మరీ హెవీ ఏదైనా కెటిల్ బెల్ తీసుకున్నప్పుడు హెవీ అనిపిస్తే డోంట్ యూజ్. ఓకే, రెడీ? ఇప్పుడు ఇందులోనే డిఫరెంట్ వేరియేషన్. ఈసారి కీపింగ్ యువర్ రైట్ హీల్ అప్, సుమో స్క్వాట్ పొజిషన్లో. ఓకే, లెట్స్ గో. 5, 6, 7 and go. So and before we start, ఇది చేసేటప్పుడు కూడా there is a difference. మనం ఈ సుమో స్క్వాట్ పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు, లో వెళ్తున్నప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్లో ఉంటారు. సో లో అండ్ అప్, గో డౌన్ అండ్ అప్. ఇది చేసినప్పుడు ఇలా సైడ్కి వెళ్ళకూడదు. చూడండి, లేదు, యూఆర్ గోయింగ్ టు స్టే హియర్, సెంటర్, కమ్ అప్ స్ట్రేట్. కాకపోతే హీల్ ఇలాగే పైన ఉంటుంది. ఓకే, కానీ ఇటు సైడ్కి షిఫ్ట్ అయిపోతుంది. ఆల్ రైట్, మేక్ షూర్ ఆఫ్ దట్. అండ్ 5, 6, 7 and go. 1 and up. 2, 3, 4, heel inka paiki. 5, 6, very nice guys. 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. And switch other leg. 5, 6, 7 and left heel up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, upper body straight petali, 13, 14 and 15. And relax. Slower come back. Shake your legs. సో ఈ వేరియేషన్ వల్ల మనకు కాఫ్ దగ్గర ఉండే మజిల్స్ చాలా లైక్ ఎక్కువ వర్కౌట్ అవుతున్నట్టు అండ్ ఇంటెన్సిటీ కూడా పెరిగింది కొంచెం. ఏదైనా కూడా మనం స్పెషలీ టోస్ మీద ఉండి చేసినప్పుడు కాఫ్ డెఫినెట్గా వర్క్ అవుతుంది. సో చాలా మంది అంటే స్పెషలీ జిమ్కి వెళ్ళినప్పుడు యూ విల్ సీ డిఫరెంట్ కాఫ్ మెషిన్స్ ఉంటాయి. సో అది కూడా మాక్సిమం మీరు కాఫ్ ట్రైన్ చేయాలంటే టోస్ మీద ఉండే చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇది మనం ఇన్నర్ థై అండ్ సెకండరీ మసిల్ మన కాఫ్ మసిల్స్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ నుంచి we're going to go on the floor, sit down, legs split position లో కూర్చోండి. ఓకే, face forward, yeah, face forward, legs wide. ఇక్కడ నుంచి maximum try చేయండి to keep your legs wide. So hands forward, kettlebell కూడా ముందు పెట్టుకోండి. Yeah, legs ఇంకా కొంచెం wide, ఇంకా కొంచెం wider. ఎస్, ఇంకా కొంచెం వైడ్. ఇప్పుడు కెటిల్ బెల్ ఫార్వర్డ్ పెట్టుకున్నారు కదా, ఇంకొంచెం ఫార్వర్డ్ మూవ్ చేయండి కెటిల్ బెల్ని. వెరీ గుడ్. సో యూర్ గోయింగ్ టు కమ్ బ్యాక్ సెంటర్ నుంచి రీచ్ ఫార్వర్డ్ టువర్డ్స్ ద కెటిల్ బెల్. లెగ్స్ మూవ్ చేయకుండా ఫీట్ ఫ్లెక్స్ చేసి ఉంచాలి. హ్యాండ్స్ వెనక్కి కాదు, హ్యాండ్స్ సెంటర్ ఫార్వర్డ్. ఓకే, ఇక్కడ స్క్వీజ్ లోవర్ బెలీ. మీ హిప్ నుంచి మీరు ఇలా కూర్చో ఉన్నారు, బ్యాక్ రౌండ్ అవుతుంది. హిప్ నుంచి చేస్తే బెలీ ఇన్ చేస్తే బ్యాక్ కూడా స్ట్రేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో కమ్ బ్యాక్ టు ద సెంటర్, రీచ్ ఫార్వర్డ్ టు ద కెటిల్ బెల్, కమ్ బ్యాక్ అగైన్. ఓకే, మీరు ఫార్వర్డ్ ఎంత రీచ్ అవుతే అంత యుల్ ఫీల్ ద స్ట్రెచ్ ఇన్ ద ఇన్నర్ థైస్. ఓకే, లెట్స్ గో. 5, 6, 7 and go. 1, you can go ఇంకా ఫార్వర్డ్. 2, come on Anil, ఇంకా ఫార్వర్డ్. 3, knees లేపకూడదు. 4, వెరీ గుడ్. 5, ఇంకొంచెం ఫార్వర్డ్. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15. And slower, hands వెనక్కి పెట్టి వెనక్కి పుష్ అవ్వండి. పుష్ యువర్ హిప్ బ్యాక్ అండ్ లెగ్స్ టుగెదర్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, షేక్ యువర్ లెగ్స్. ఇద్దరు ఓకే? అభిమానిక నెక్స్ట్ వర్కౌట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ వన్ మీరు యాక్చువల్లీ సైడ్ ఈ పొజిషన్లో, సో లెట్ మీ షో ఇట్ టు యూ. సో మీరు హ్యాండ్ ఇక్కడ పెట్టేసి, సో యూ సిట్టింగ్ ఇన్ దిస్ పొజిషన్. కెటిల్ బెల్ ఈ చేతిలో పట్టుకోవాలి. రైట్ హ్యాండ్ డౌన్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్లో కెటిల్ బెల్. 1 leg bent, 1 leg straight. So leg hold and leg up and down. So మీరు లెగ్ స్ట్రైట్ కాకుండా ఇలా స్లీపింగ్ పొజిషన్లో పెట్టి అప్ అండ్ డౌన్. సో మీరు ఇన్నర్ థై మీ మసిల్ కూడా ఫ్లెక్స్ చేసి ఉంచాలి. అప్పుడే యూ కెన్ వర్క్ అండ్ నీస్ స్ట్రైట్ ఉంచాలి. గాట్ ఇట్? లెట్స్ గో. ఫస్ట్ యా, హ్యాండ్ డౌన్, ఆపోజిట్ హ్యాండ్లో కెటిల్ బెల్ పట్టుకోండి. అదే పొజిషన్లో హోల్డ్ చేస్తారు. ఓన్లీ లెగ్ అప్ అండ్ డౌన్ మూవ్ చేయాలి. ఓకే, కొంచెం ఫార్వర్డ్ విష్ణు, లెగ్, దట్స్ ఇట్, డయాగ్నల్గా. ఓకే, లెట్స్ గో. 5, 6, 7, go. 1, toes pointed. 2, toes outside pointed. Yes. 3, ఇప్పుడు knee straight ఉంటుంది. 4, squeeze your quadricep muscle, inner thighs. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. And slow her down. 10 seconds, relax, switch other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
hip up and go. 1, toes pointed, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and down. Slowly relax. Are you both okay? Kind of. So ఇప్పుడు మీరు ఫ్లోర్ మీదనే ఉండండి. Go on your elbows sideways పడుకోండి. ఓకే, ఈ లెగ్ బెంట్, విష్ణు బ్యాక్ సైడ్. ఇప్పుడు మీ కెటిల్ బెల్ ని ప్లేస్ ఇట్ ఆన్ యువర్ థై. హోల్డ్ ఇట్ అండ్ ఈ పొజిషన్ లో యూ విల్ ట్రై టు లిఫ్ట్ యువర్ లెగ్ అప్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, అండ్ నీ స్ట్రైట్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు దీనికి ఇంకో చిన్న ట్విస్ట్ ఇద్దాము. ఈ లెగ్ ఫార్వర్డ్ పెట్టండి కొంచెం. అండ్ కెన్ యూ ట్రై లిఫ్టింగ్ అప్? ఇప్పుడు ఎస్, కొంచెం ఇంటెన్స్ అవుతుంది. ఓకే, కానీ హిప్ వెనక్కి పుష్ చేయకూడదు. కొంచెం చెస్ట్ అప్ అండ్ ఈ లేపుతున్న లెగ్ మాత్రం టోస్ పాయింటెడ్ అండ్ నీ స్ట్రైట్. కంప్లీట్గా లెగ్ స్ట్రైట్ ఉండాలి. రెడీ? 5, 6, 7, go. 1, 2, toes pointed, 3, 4, 5, 6, higher, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. సో ఇప్పుడు ఈ ఫ్రంట్ పెట్టిన ఫుట్ ఫార్వర్డ్ ఫేస్ చేయండి. ఎస్, ఓకే, అప్పుడు మీకు కొంచెం పైకి లేపడానికి ఈజీ ఉంటుంది. స్విచ్ అట్ ద సైడ్ and change the side. 5, face that side, head it side. 6, 7 and go. Do you feel the burn inner thigh? ఏదో ఉత్తగానే ఏదో చేస్తున్నారా? Yes, yes. Yeah, toes pointed guys, knee straight. 5, 6, 7, go. 1, 2, 3, 4, toes pointed Anil. 5, knee straight. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and relax. And come in the seated position, butterfly. Yeah. మీ హీల్స్ ని క్లోజ్ తీసుకురండి. సెంటర్ లో back straight, shoulders back and hold there. ఆ పొజిషన్ లో knees కిందకి పుష్ చేస్తూ hold there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఇప్పుడు ఫ్లటర్ చేయండి. 1, 2, 3, chest up. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ఇప్పుడు legs wide open, middle split laga. Yeah. And hands forward. Knees kindak press cheyandi. Yes. And slowga every time inhale and exhale chestu forward reach avvali. Maximum try cheyandi. Look forward, munduku chustu, keep going forward. Palms on the floor, keep walking your hands forward. Knees lepakandi. 1, 2, 3, I'm going to do a little. Yes. 4 and forward. 5, chest forward, munduku chudali and come up. Vishnu kuda stay there. I'm going to push you a little more down. Very nice. And slowga come. సో అలా మీరు ఇంట్లో ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి కూడా హెల్ప్ చేయండి. కాకపోతే సడన్గా మొత్తం వెయిట్ వేయకూడదు. మెల్లిమెల్లిగా వాళ్ళని ముందుకి పుష్ చేస్తుండాలి. సో సౌభ్మానిక, ఇలా మీరు లైట్గా ప్రెషర్ పెట్టారు మాకు. కొంతమంది ఎక్కువ ప్రెషర్ పెడతారు కదా, దెన్ బాడీ డ్యామేజ్ అవుతుంది కదా. డెఫినెట్గా, అంటే మీ మసిల్ టేర్ లిగమెంట్ రిలాక్స్ గైస్. అందుకనే పుష్ చేసినప్పుడు కూడా మనం అలౌ చేయాలి అదర్ పర్సన్ కూడా. ఓకే, ఫస్ట్ టేక్ అ డీప్ బ్రెత్, ఇన్హేల్, ఎక్స్హేల్ వెళ్తున్నప్పుడు డీప్ వెళ్ళాలి అండ్ స్లోగా ప్రెషర్ ఎక్కువ వేస్తూ ఉండాలి. సో నేను కూడా ఫస్ట్ మెల్లిగా ఇంక్రీజ్ చేస్తాను. సో ఇలాగే మీరు కూడా రోజు ఎక్సర్సైజెస్ చేయండి. మేము కూడా రెగ్యులర్గా మా ఇమ్యూనిటీ పెంచుకోవడానికి ప్రాపర్ డైట్ తీసుకుంటున్నాము.
వీఆర్ కీపింగ్ అవర్ సెల్ఫ్స్ హైడ్రేటెడ్ బికాస్ ఇప్పుడు సమ్మర్ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ మీరు బయట ప్రిజర్వేటివ్స్ తీసుకోకుండా ప్లీజ్ ఇంట్లోని ఫ్రూట్స్ తినండి. మీ ఇమ్యూనిటీ కూడా చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మీ బాడీలో, మీ పర్ఫార్మెన్స్లో, మీ యాక్టివ్నెస్ మీకు తెలిసిపోతుంది. మీరు ప్రాపర్గా ఫోకస్ చేసి మీరు మీ బాడీ మీద, మీ హెల్త్ మీద వర్క్ చేసుకుంటే మెంటలీ కూడా మీరు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. అండ్ ఆన్ దట్ నోట్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. సో చూసారు కదండి, గెట్ సెట్ ఫిట్లో ఇవాళ మేము చేసిన ఎక్సర్సైజెస్ ఇన్నర్ థై రిలేటెడ్గా విల్ హెల్ప్ యూ రెడ్యూస్ మీ థై ఫ్యాట్. సో స్టే ఫిట్, స్టే హెల్దీ, రోజు ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. దిస్ ఇస్ అభిమానిక సైనింగ్ ఆఫ్.